In this class, I'm going to explain the capacitor filter. You know how the capacitor and inductor acts as filters? I explained it in the last video. And the important point there is, you must place the capacitor in shunt with the rectifier output. Then only your capacitor acts as filter. Then what is filter? Filter is a circuit which will eliminate unwanted frequency components. The output of the rectifier is pulsating DC, which consists of DC and some small unwanted ripple components or frequency components. To get pure DC, you have to eliminate those unwanted frequency components. It can be done by using filter. Okay. So now, yes, here we are going to see the capacitor filter in connection with our bridge rectifier. So this is the bridge rectifier with the capacitor filter. Okay. See the circuit. We already know up to this. Okay. So now, RL దగ్గర వచ్చిన output ని ఇప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వాలి మనం? To the capacitor. Okay. So capacitor is placed in shunt with RL. Okay na? So ఇప్పుడు as it is గా ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఈ కెపాసిటర్ కి ఇస్తే కెపాసిటర్ ఎలా దాన్ని DC లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ఇది మన కాన్సెప్ట్. What is the output of your bridge rectifier? Yes. ఒకసారి ఆ వేవ్ ఫార్మ్ డ్రా చేస్తాను నేను. Your DC input. Yes, let it be voltage across RL. Yes, in the absence of the filter, the voltage across RL is V out with no filter. Yes, what is this? Yes, the filter output is like this. Yes, idantha meeku telusu, last class lo explain chesanu. So now we are giving the signal to this capacitor. Okay. Capacitor is definitely, it blocks DC and allows AC. The nature. Yes, అదే ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా బ్లాకింగ్ అండ్ పాసింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా చూడండి. సో కెపాసిటర్ ఇస్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ డివైస్ మనకు తెలుసు. కెపాసిటర్ ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమనాలంటే కెపాసిటర్ ఇస్ స్టోరింగ్ ఎనర్జీ. Capacitor stores electrical energy. You know it. Half CV square. The formula is half CV square. So, ikkada ella a charging and discharging concepts ela jarugutayi ikkada chudam okasari. So, ippudu first ante ikkada meer gamaninchale subject basic electronics engineering chaala ikkada ekkada kuda analysis part gaani derivation part gaani undadu. Andukane operation ne meer jagrattaga vinali. Yes. So, ippudu yes it is 0. Ilanti signal chudandi which is ఇంక్రీజింగ్, ఇలా 0 నుండి ఇలా ఇంక్రీజ్ అయిపోయిన సిగ్నల్ వస్తుంటే ఎక్కడైనా అది ఆర్ఎల్ అక్రాస్ కి కదా ఉంది. అంటే ఎక్కడికి ఆర్ఎల్ దగ్గర ఉన్న అవుట్పుట్ కి సంబంధించిన కరెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? కెపాసిటర్ లోకి ఇలా వెళ్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఈ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. Whenever your output voltage with no filter means voltage across RL is increasing from 0 to Vm, capacitor begins to charge. Okay na? So 0 to Vm కి వెళ్తూ ఉంటే కెపాసిటర్ ఏమైంది? కెపాసిటర్ చార్జెస్. కెపాసిటర్ చార్జెస్. చార్జ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్. ఎక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పండి? మాక్సిమం వోల్టేజ్ ఎక్కడ? ఎంత? Vm కదా. సో కెపాసిటర్ చార్జెస్ టు Vm. ఓకేనా? సో ఒకసారి నేను డ్రా చేస్తాను వల్ల. Yes, now this is V out. Makes this total V out with the filter. Okay? So, ఒకసారి నేను yes. Okay. So, ఇప్పుడు ఏమైంది? కెపాసిటర్ 0 to Vm కి రీచ్ అవుతూ ఉంటే కెపాసిటర్ కూడా గ్రాడ్యువల్ గా ఛార్జ్ అయిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? Vm దగ్గరికి. కెపాసిటర్ గ్రాడ్యువల్ గా అంటే ఎస్ ఇది కదా వితౌట్. సో ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి? అది గ్రాడ్యువల్ గా ఛార్జ్ అయిపోయి ఇలా వెళ్ళిపోయి Vm కి వెళ్ళిపోతుంది అది కూడా. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ యువర్ కెపాసిటర్. సో నౌ as your input is increasing from 0 to Vm, capacitor charges gradually and the voltage across the capacitor reaches to Vm. Okay, then fine. Then what is happening from this point? From this point your output is decreasing from Vm to 0 again.
సో అప్పుడు కెపాసిటర్ ఏమవ్వాలి చెప్పండి. నౌ ద కెపాసిటర్ బిగిన్స్ టు డిశ్చార్జ్. అంటే కెపాసిటర్ కి వస్తున్న వోల్టేజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటే కెపాసిటర్ విల్ చార్జ్. Otherwise, if the voltage is decreasing, capacitor will discharge. Simple. Okay. So now from Vm to 0, ఏమవుతుంది? Capacitor discharges. Okay. So discharge అవుతుంది చూడండి. ఇలా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇలా డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటే ఇలా అవుతూ ఉంది. ఎస్, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. గ్రాడ్యువల్ గా డిశ్చార్జ్ అయిపోవాలి కదా. అవుతూ ఉంటే ఇలా అవుతూ ఉంటే నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏం జరిగిందో చూడండి. ఎస్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎవరు వచ్చారు? మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సైకిల్ వచ్చింది. కెపాసిటర్ కి నెక్స్ట్ సైకిల్ ఇన్పుట్ గా వచ్చేసింది. ఆ నెక్స్ట్ సైకిల్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ అగైన్ 0 to Vm. సో మరి కెపాసిటర్ ఏమవ్వాలి? అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు చార్జ్. సో చార్జ్ ఎక్కడికి చార్జ్ అవుతుంది? మళ్ళా Vm. ఓకేనా? మరి ఈ పాయింట్ దగ్గర మరలా సిగ్నల్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా. నౌ ద కెపాసిటర్ బిగిన్స్ టు డిశ్చార్జ్. యా, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఎస్, బట్ అలా డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటే మళ్ళా నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎవరు వచ్చారు? మళ్ళా నెక్స్ట్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసింది. ఓకే, అదేం జరిగింది? 0 to Vm ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అగైన్ కెపాసిటర్ బిగిన్స్ టు చార్జ్. యా, చార్జ్. ఫైన్. For the next cycle, again, ఇక్కడ Vm నుండి 0 కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి again discharges. For this cycle, again charges, discharges. See the waveform? Okay? Yes. Now if you compare this with this, what is happening here? Here, actually, what is the input? This is the input. This is the rectifier output. Okay, it is called pulsating DC. ఇన్పుట్ తో కంపేర్ చేస్తే పల్సేటింగ్ DC లో వేరియేషన్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన వేరియేషన్స్ తక్కువే. దీనితో కంపేర్ చేస్తే కెపాసిటర్ పెట్టినప్పుడు వచ్చిన సిగ్నల్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇంకా తక్కువ వేరియేషన్స్ కదా. చూడండి, ఇవి ఇలా ఉంటే ఇది ఎలా ఉంది? చాలా తక్కువ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? చూసారా? దేనిలో DC ఎక్కువ? ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఎస్, అమాంగ్ దీస్ 3 signals, this signal is having more DC. Because the variations are decreased. Fine. మీరు అనొచ్చు, మ్యామ్ ఇది లేదు కదా, ఇది కంప్లీట్ గా DC అంటే మనకు తెలిసిన DC అంటే ఇలా ఉండాలి కదా, మరి this is not like DC, it is somewhat a small triangular like that. అంటే already explained, if one capacitor filter is not sufficient to get DC, capacitor filter అనే కాదు, ఏ ఫిల్టర్ అయినా, if one filter is not enough to get perfect DC, you have to use multiple filters. Okay, so అంటే ఇప్పుడు ఇదే సిగ్నల్ ఈ కెపాసిటర్ ఉంది కదా, దీనికి వెరీ నెక్స్ట్ మీరు ఒక ఇండక్టర్ ని పెట్టండి ఇన్ సిరీస్ లో. ఓకే, లేదా ఒక పై సెక్షన్ పెట్టండి, ఒక ఎల్ సెక్షన్ పెట్టండి. మల్టిపుల్ ఎల్ సెక్షన్స్ కనుక పెట్టేస్తే ఆటోమేటికల్లీ దిస్ బికమ్స్ దిస్, ఇలా వచ్చేస్తారు మీకు అక్కడ. ఓకేనా? సో ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా చూడండి. సో ఎస్, అప్ టు దిస్ ఇస్ రెక్టిఫైయర్ సర్క్యూట్. రెక్టిఫైయర్ అవుట్పుట్ ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. ఎస్, ఇప్పుడు దీన్ని కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్పుట్, అక్కడ కెపాసిటర్ కి వచ్చే ఇన్పుట్ లో the voltage is increasing from 0 to Vm. So what will happen? Then the capacitor begins to charge. అంటే వోల్టేజ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి, దాని దగ్గర ఇంక్రీజింగ్ వోల్టేజ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి కెపాసిటర్ విల్ చార్జ్. సో కెపాసిటర్ చార్జ్ చేయడం అంటే చూడండి, ఇక్కడ 0 నుండి ఎక్కడి వరకు చార్జ్ అవ్వగలదు? అగైన్ Vm వరకు చార్జ్ అవ్వగలదు. సో అగైన్ ఇఫ్ యు సీ, దిస్ సిగ్నల్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ Vm to 0. సో Vm to 0 సిగ్నల్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటే అప్పటి వరకు మాక్సిమం వచ్చిన వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటే కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? అగైన్ ఇట్ డిశ్చార్జెస్. సో డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది కెపాసిటర్. ఒకవేళ ఈ నెక్స్ట్ సైకిల్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ డిక్రీజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళేది? ఇక్కడెక్కడికో వచ్చి ఉండేది, అంతే కదా. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నెక్స్ట్ సైకిల్, వెనెవర్ ద కెపాసిటర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఇంకొక అవుట్పుట్ సైకిల్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ సైకిల్ వితౌట్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ సైకిల్ ఉంది. సో ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? అగైన్ 0 to Vm కాబట్టి కెపాసిటర్ కూడా చార్జ్ అయిపోతుంది మళ్ళా. బట్ ఇక్కడ చార్జ్ అయిపోతే మళ్ళీ పీక్ దగ్గరికి వచ్చేసాక అగైన్ మళ్ళీ ఈ సిగ్నల్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయిపోయింది. సో కెపాసిటర్ అగైన్ డిశ్చార్జ్. ఇక్కడ ఇలా డిశ్చార్జ్ అయిపోతూ ఉంటే ఒకవేళ నెక్స్ట్ సైకిల్ లేకపోయింటే ఇక్కడైనా 0 కి రీచ్ అయి ఉండేది. బట్ నెక్స్ట్ సైకిల్ వచ్చేసింది కాబట్టి అగైన్ కెపాసిటర్ విల్ చార్జ్ and then discharge will charge and discharge. Okay, so this is
the total output. Now if we see the three waveforms, this signal is having more DC because compared to this signal with no filter, this is having less variations. Okay, but it is not constant like this. So to get constant DC, use multiple filters. You can use L, this followed by this C, means it becomes L section. C, L, C, it becomes pi section. లేదు ఒక pi section ఒక L section సరిపోలేదు, you connect more number of filters. Okay, so ఎప్పటి వరకు కనెక్ట్ చేయాలి అంటే until you get your perfect DC. Fine? Okay then. So this is about the operation of your capacitor filter. అయితే ఇక్కడ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఏంటంటే ఇక్కడ చార్జ్ అయింది కదా, ఇక్కడ కెపాసిటర్, డిశ్చార్జ్, చార్జ్, డిశ్చార్జ్. మీరు గమనించండి, ఒక 2 పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడతాను నేను. The parameters are charging time constant and discharging time constant. Charging time constant and discharging time constant. అంటే ఛార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ అంటే చాలా సింపుల్గా అర్థం అవడానికి ఎంత టైంతో అది ఛార్జ్ అవుతుంది, అంటే ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, దట్స్ ఆల్. డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ అంటే డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో మీరు గమనించండి, ఇక్కడ పోనీ ఈ ఫస్ట్ ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేస్తే ఇక్కడ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది, ఇది కదా, ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. బట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది, ఈ పార్ట్. దిస్ ఇస్ ఫర్ డిశ్చార్జింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఛార్జింగ్. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకి డీసీ కావాలంటే, అంటే కొంచెం ఆ స్ట్రైట్ లైన్ చేంజ్ లాగా, ఆ స్ట్రైట్ లైన్ లాగా కావాలంటే ఏమి ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ? ఛార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంటా, డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంటా? ఏది ఎక్కువ ఉండాలి చెప్పండి? డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ విల్ బి మోర్. సో ఏం జరుగుతుంది డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటే? సపోజ్ ఇదే వేవ్ ఫామ్ నేను ఒకసారి ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను మీకు. ఎస్వి అవుట్, ఫస్ట్ ఛార్జ్ అయింది, ఫైన్. డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటే, ఎక్కువ అంటే డిశ్చార్జ్ అవటం ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడి వరకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో జీరో అవ్వాలి. అర్థమైందా? సో ఒకవేళ డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటే అది ఇలా డిక్రీజ్ అవ్వదు, కిందకి రాదు, స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతూ కొంచెం కొంచెంగా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఎక్కడో కానీ జీరోకి రీచ్ అవుతుంది. మన బోర్డు ఇంకా సరిపోలేదు. అప్పుడు చూడండి, మీరు గమనించండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ అవుతుంటే వెంటనే ఈ నెక్స్ట్ సైకిల్ వచ్చింది కదా, అప్పుడు కొంచెం ఛార్జింగ్, నెక్స్ట్ మళ్ళా ఈ డిశ్చార్జింగ్ చాలా దూరం, సో కొంచెం ఛార్జింగ్, మళ్ళీ డిశ్చార్జింగ్ చాలా దూరం. ఎలా ఉంది సిగ్నల్? అంతే కదా. సో if the discharging is taking more time, then what will happen? You'll get perfect DC. So అందుకనే charging time constant and discharging time constants రెండు కంపేర్ చేస్తే your discharging time constant must be more compared to charging time constant. So if you maintain this, automatically you're going to get your perfect DC. Okay? So again, ఒకవేళ అయినా సరే కుదరకపోతే use multiple filters. Is it clear? Okay. So if you see the output, yes, compared to this, many frequencies gets reduced. Okay. So అందుకనే ఏం జరుగుతుంది, లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ కాన్సెప్ట్ లో మీకు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ 0.48 ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా, ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ 0.01 ఆ లెవెల్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ అండ్ యువర్ లోడ్ రెసిస్టర్ RL ఫామ్ లో ఉంటుంది. అది బేస్ చేసుకుని మీరు ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటే 0.01 వరకు తీసుకెళ్ళొచ్చు, అంటే అసలు రిపుల్స్ లేనట్లే కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు eliminate unwanted frequency components presented in the output of rectifier. Okay, thank you very much. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.